એ લોકોને કઈ एक्सप्लोसिव મળી ગયું. जंगली फुल जंगली बन चुका है भाई. अरे बॉक्स के साथ अन्याय हो रहा है. हेलो हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल. कितना शर्म आ रहा है ये सब. ये माइक इधर है ला लाई डाला. हम मुझे दे सब -75 हार्ड के बाद अब भी चालू किया है. फन नाउ इट्स विल बी ग्रेट. नहीं चला है. विल टॉक इन एयरपोर्ट एट एयरपोर्ट. હેલો ગાઈસ, મારો ભાઈ જઈ રહ્યો છે બહાર અને લગન કરવા લઈ લો હાથમાં શ્રીફળ છે અને આ મારો ભાઈ રેડી થઈ ગયો છે. ચલો કોઈ બાત નહીં, ये डीप कर लेगा. कभी खुशी कभी गम. मेरा भाई जाओगे हम कभी खुशी कभी लागिले पगे लागिले भाई. भाई आज देखो उसकी शादी है. नाणावती रे कभी खुशी એનું બૈરું આ બધું ના વગર ખાવા નામ બોલ્યું ના માધો ચલો માલે. ओ दिन भी क्या दिन थे. से हम सेटिंग कर देते इसके हम स्किल ब्रिक तो पहले निकले थे. स्टार्टिंग में उतारे होता हाँ ना अगर ना लास्ट में ना नहीं उतारा. You want to say something to my vlog? કશું નહીં. તમારે શું કેવું છે? કઈ યાદ તો નતું. કશું નહીં. जा रहे हो ना जाओ. जा रहे हो. मेरे को जाना है भाई. अभी थोड़ा मेरे को लाइक सीखने हो रहा है. मैंने मनन देसाई देखे और रेहा चक्रवर्ती दोनों को देखा और वो छोड़ो, वो तो देखने में मेरे आई थिंक 2.5 किलो ज़्यादा थे तो मेरे को 2-3 बार आगे पीछे जाना पड़ा भाई. दिस वॉज वेरी पेनफुल भाई. सब कुछ लिटरली फटी पड़ी थी भाई. और अभी मोबाइल की बैटरी भी कम है और मेरे को तो पूछना था, भी नहीं पूछ पाया हूँ भाई. जी वेल प्लेड. स्टार्टिंग ही ख़राब हो गया भाई. या दिस इज़ आवर प्लेन. आई कैन शो यू फ्रॉम हियर. Going into the plane first time. यार बहुत पेन. There is really pain situation. I'll see you in there. यहाँ पे मुझे थोड़ा awkward feel हो रहा है. Need to contact the cabin crew for any assistance. Thank you. यार in business class, but yeah, first time seeing them. Mumbai airport where I can try. But ये view देखो. I window seat. Crazy. Going में भी window seat. तो फ्रैंकफर्ट टू अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट में तो मुझे चाहिए नहीं. Yeah.
and first experience was like ગુજરાતી બોલે literally કાનમાં ઇયરફોન પહેરો ને તો નોઇઝ કેન્સલેશન ઓન હોય ને એવું લાગે ક્રેઝી મેં કહું ગુજરાતી હવે અલગ થોડી ફીલ આવી ગઈ તો ગુજરાતીમાં બ્લોગ કરતો એન્ડ વી આર ગોઈંગ કોઈને પૂછું કે ઇમિગ્રેશન કઈ છે ફર્સ્ટ ઇમિગ્રેશન નર્વસ બટ યા વી કેન ડુ ઇટ સી આફ્ટર ધ ઇમિગ્રેશન બનાવું છું આઈ એમ વિથ મનન દેસાઈ હેલો હેલો જતી રહી છે તું જતી રહે છે બર્લિન હવે બર્લિનમાં સાચવજો તું હા ત્યાં છે ને અલગ અલગ પ્રકારના પ્રજાતિ લોકો રહે છે એ તઈ ના જતો નહીં અને ત્યાં ગેન્ડી ગેટ છે એક એ જોવા જાય છે બરોડાથી ને એટલા માટે હા હા ત્યાંનો ગેન્ડી ગેટ જોજો બહુ સરસ ગેટ જોઈશું અને પછી ત્યાંથી આ બ્લોગ કટ કરજે એડિટ કરી કટ થેન્ક યુ સર બાય देख भैया तारी बॉटल बॉटल सस्ती જ ભૈયા તો અડધામાં લઈ લેશા તો બોટલ ટકલું થઈ ગયું છે ભાઈ મહેનત કરવી પડશે થોડી દેખો નસીબ આપણે જોર કરે છે એડિટિંગ જગ્યાએ વિસ્તાર આવી ગયો અરે આજે તો ફૂલ અંદર ખોદી નાખતો ક્રેઝી લેટ્સ ગો बोइंग इज ग्रेट मतलब जॉयस्टिक को मज़ा आने वाला भाई यहाँ पे को चार्जर नहीं मिल रहा फाइंडिंग चार्ज थोड़ा बहुत इधर उधर देख करते हैं बाकी एयरक्राफ्ट निकलने को गोइंग एनी इसको भी उठते हुए दिखते हैं this ये सारा सर दर्द खत्म कर देती है यू मस्ट हैव टू ट्राई फ्लाइट्स इट्स एप्पल जूस या ओके लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट चल नहीं रहा बट खाना अभी इसका मैं ना बाद में ये वाली होटल तो भाई खुद से सोच के तो कभी नहीं आ सकते यू नो हिंदी नो आई डोंट नो ओके सो वेयर वी आर आई थॉट सो इट विल बी वेरी कोल्ड It's 10 degree I think here. Let's go. Yeah, feels like 7. Okay, तो quick story time. गुजराती में ओके माँ कसम गुजराती में હું મજા આવે શું કહું તમને આ પાછળ જે દેખાય છે આટલું મસ્ત શું કહે બેકગ્રાઉન્ડ એ કેવી રીતના મળ્યું સો કોલ तो देखो एयरपोर्ट पर एटલું બધું ઉધાર્યું નહીં કેમ કે બહુ જલ્દીમાં તો મારી ફાટી ગઈ હતી ઇજ્જતથી શોર્ટ ટર્મ મુંબઈથી જે ફ્રેન્કફર્ટની ફ્લાઇટ હતી એ હતી લેટ તો મુંબઈથી જ અમે લાઈક 12 વાગે નીકળવાનું હતું તો 1:30 વાગે નીકળ્યા સો ફ્રેન્કફર્ટ આવતા આવતા એ લેટ થઈ ગયું 9 કલાકની ફ્લાઇટ તો અહીંયા અમે 6:47 o'clock આવ્યા ફ્રેન્કફર્ટ ઓકે અને ફ્લાઇટ છે મારી 7:45ની હજુ ઇમિગ્રેશન ને બધું બાકી છે ઓકે તો આપણી તો ફાટી
મેં કોલ કરીને પૂછેલું એર ઇન્ડિયામાં કે મારે લગેજ લાઈક આ ફ્લાઇટ લુફ્તાન્ઝાની છે તો મારે લગેજ ચેન્જ કરવાનું કે નહીં, બરાબર. તો એ લોકોએ કીધું તારે લગેજ લેવું પડશે ને ફરીથી ચેક ઇન કરવું પડશે. ઓકે, તો એટલે આપણી ફાઇટીથી પાક્કા પાય ફૂલ એક નંબર. તો મેં તો રેડી, આપણે એક નંબર કે આપણે લગેજ લેવા જવાનું, લગેજ લેવાનું. અને ફટાફટ ઇમિગ્રેશન પતાવતા 7:15 એવું થઈ ગયું. અને 7:15 તો લાઈક ટાઈમ થઈ ગયો હતો ઓનબોર્ડિંગનો. અને આપણે ગયા લગેજ લેવા ગયું. તારે મને અંકલે એવું કીધું કે તારી ફ્લાઇટમાં તો લગેજ જતું રહ્યું હશે. અને ભાઈ ત્યાંથી મારે એક્ઝિટ થવાના વર્ષોના મેં લાઈક એમાં કહ્યું છે ઓનલી ઇનકમિંગ નોટ આઉટ ગોઈંગ. ત્યાં એક લાઈક બેગેજનો ઝોન હતું, એમાં ખાલી નીચે જવાનું, પાછું ના આવે એ જગ્યાએથી પાછું ના આવે, ઊંધું ના આવે. તો મેં હવે હોતું છું કે બહાર કેટલા નીકળવાનું તો પેલા ભાઈએ કીધું કે આપણે આગળ જઈને આગળ જવાનું. હવે જ્યાંથી બહાર નીકળો ને ત્યાંથી ફ્લાઇટ જવાનો રસ્તો દેખો, આપણે વડોદરાનું એરપોર્ટ ખાલી અહીંથી બહાર નીકળો પતી બસ. આ ફ્રેન્કફર્ટ પર કસમ ફાટી ભાઈ, ક્રેઝી. તો મેં તો દોડ્યો, ટાઈમ હતો આપણી પાસે 10-15 મિનિટ 30 મિનિટ દોડ. અને ભાઈ આવ્યું આપણું સિક્યોરિટી ચેક. વાહ, સિક્યોરિટી ચેક જેવું આવ્યું તો મારા આ બેગમાં એમાં આ ખાલી પૌવા અને એ છે શું કહેવાય આપણી થેપલા. ઓકે, એ બેગમાં એ લોકોને કંઈ એક્સપ્લોઝિવ મળી ગયું. તો મને તઈ 15 મિનિટ ઊભો રહી ગયો. એ 15 મિનિટમાં મને ખબર પડી કે આપણે ફાટી ગઈ છે, આપણાથી નહીં મેર પડે. હવે ફ્લાઇટ થઈ ગયું ભાઈ, હવે નહીં મેર પડે. તો પછી બી આપણે ટ્રાય માર્યો. દૂર હતો, A50 હતું. આપણે બરાબર દોડ્યા અને પહોંચી ગયો મેં તો ફ્લાઇટ આગળ, A50 ગેટ આગળ પહોંચીને તરત આપણને ખબર પડે છે કે ફ્લાઇટ થઈ ગઈ છે કેન્સલ. વોટ ધ ઓકે, એન્ડ ઇટ્સ ઓકે. કેમ કે મેં એકલો નહોતો, મારી જોડે બીજા 5 જણા હતા. બીજી સાઈડથી હતા, લાઈક સાઉથ સાઈડથી છે એ લોકો. તો પહેલાં વિચારો કેન્સલ થયું તો કરવાનું, બરાબર. અને ત્યાં હતા લાઈક ભૂર્યો લુફ્તાન્ઝાનો, જો વાત કરી તો એમને કીધું કે ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ જાય, તમારે સવારની એક ફ્લાઇટ મળશે અને હવે રાતે આવું મળશે દેવાનું. હાઈ ક્રેઝી, બહુ જ મસ્ત છે રૂમ. આખો રૂમનો ટૂર આપું છું. અલ્સો અહીંથી એન્ટ્રન્સ છે, અને ખોલો તો એન્ટ્રન્સ છે. એન્ટ્રન્સથી અંદર આવો, દેખો આ બધું ઇગ્નોર ખુલ્લું છે, બધું ઇગ્નોર. એક નંબર ફૂલ વ્યૂ બાલ્કનીનો ભાઈ, એક નંબર. અને ઇફ યુ નો જર્મનમાં 2 ટાઈપે ખુલ્યા. હવે મને યાદ નહીં કે રીતના ખુલે, પણ આમ ખોલો ને તો આવું આવે, દેખો આવી રીતે ખુલે તો બીવાનું નહીં. એક આવું ઉપર ખુલે અને એક આખી ખુલે, પણ આપણે આખી નહીં ખોલવાની. આવું લાઈક 2 ટાઈપમાં ખુલે છે જર્મનીમાં. એટલે આપણને પહેલેથી ખબર હતી, એટલે આપણે ચિંતા નહીં. તો આવું થઈ ગયું છે જર્મનીમાં આવીને તરત જ. મારી લાઈફ છે કે શું છે યાર, કાંડ. ઓકે, હા, મેઇન વસ્તુ ભાઈ અહીંયા આવીને આપણે નાયા એક નંબર. ક્રેઝી જગ્યા ભાઈ, મસ્ત છે. જતા હતા એક આપણે બેકનો પોઝ મારીને જવાનું છે, એ મારીને જઈશ. અને પાણી પીધું નળનું જર્મનીમાં ભાઈ. ઓકે, મસ્ત હતું. શાવર બી ક્રેઝી. તો એન ઓલ શું કહીશ મેં, બસ આનો વ્લોગ અહીંથી ખતમ કરીએ. હજુ બર્લિન જવાનું બાકી છે કાલે સવારે, પછી તો વ્લોગ એડિટ થશે. તો હજુ બાકી છે, તો હજુ જે કરવાનું છે બાકી છે.